Hello students, this is your teacher Manju Patel sir. So your fourth lesson, linear equation in two variables. Okay. In that first question, the cost of notebook is twice. Twice means two times. ಎರಡರಷ್ಟು ನನಗೆ cost of notebook is twice the cost of pen. So we take a cost of notebook is x and the cost of pen is y. Okay, cost means ಬೆಲೆ ಅನ್ನಂಗೆ. So cost of notebook is x, cost of pen is y. That twice notebook is cost of notebook is twice the cost of pen ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡರಷ್ಟು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸು, ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ವೈ ಹೌದಾ. ಸೊ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆನ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡರಷ್ಟು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ರೈಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? So linear equation means degree of any alphabets or variables must be 1. So 5 plus 2 equal to 0. This degree is 1 here. So y square plus 2x means equal to 0. Is degree is 2. If degree is 2, it is called a quadratic equation. Okay, quadratic equation. If degree is 1, that is a linear equation. Okay. Now observe here, any alphabets variables degree is always 1 here. That's why all equations are linear equations here. Okay. So if degree is 2, that is quadratic equation. If degree is 3, it means x cube plus x 2x plus 2 equal to 0. It is degree is 3 here. So it is cubic equation. Okay, it's a cubic equation. If degree is 3, cubic. If degree is 2, it is quadratic. If degree is 1, that is linear equation. So remember it. Okay. So first question is solved. And second question, in this express the linear equations in the form of ax plus by plus equal to 0. Indicate the values of a, b, c in each case. Okay. So it's so simple. So solve the second question. So I write the expression here, linear equation, standard form of linear equation. This is the standard form of linear equation. So first question. First question is 2x plus 3y equal to 9.3 is like this. So I write this as 2x plus 3y, take into this LHS side. So it becomes minus 9.3y. So compare here, x is equal to x, a equal to 2, y equal to y, b equal to 3. So c equal to minus 9.3. Okay, understand? So second question, again compared second question to standard form of linear equation. But the second equation, it is here, x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. So comparing, a equal to, there is no coefficient of x, x jyoti ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So a equal to 1. y coefficient is b here. So y's coefficient here is minus 1 by 5. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 5 ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್. c is coefficient is minus 10. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ax plus by plus, what is this? It's a standard form of linear equation. Compare this 2x plus 3y equal to 6. Next step, minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0. So a value is minus 2, b value is plus 3, c value is minus 6. Okay, a is minus 2, b is plus 3, c is minus 6. Okay, next fourth question, ax plus by plus c is equal to 0.
So here is the fourth question. X equal to 3y is here. So take into LHS. X minus 3y equal to 0. So A coefficient equal to 1. Here is no number, means here is coefficient is 1 always. So y coefficient is b, so b equal to minus 3. So there is no constant value here. So c value ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ax plus by plus c is equal to 0. So compare this. 2x equal to minus 5y. So 2x take into LHS, it becomes plus 5y equal to 0. So a value is 2, b value is 5. A value is 2, b value is 5. What about c? C is no constant value, so c value is 0. Okay. So like so, I delete all these. Okay. So next, sixth question. 3x plus 2 equal to 0. So a value is 3, b value is, so compare this actually, ax plus by plus c equal to 0. So a equal to 3. There is no y here. So y means if there is no y, it means b value is 0. If c is equal to 2, c is equal to constant value, so that is 2. Okay. Seventh question. ax plus by plus c equal to 0. y minus 2 equal to 0. It means x value is 0 here. So x is coefficient is 0. A equal to 0. B equal to, there is no number, so it means 1. B equal to 1. C equal to minus 2. Okay. So last question, eighth question. ax plus by plus c equal to 0. So eighth question. 5 equal to 2x. It means 2x, 5 take into RHS, it becomes minus 5 equal to 0. Compare it. x coefficient a ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x coefficient 2 ಇದೆ, ಸೊ a equal to 2. ಇಲ್ಲಿ y ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ y ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ y coefficient ಏನು b ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ y ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ b equal to 0. ಸೊ c ಇದು, c ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ, minus 5. ಸೊ c equal to minus 5. So a equal to 2, b equal to 0, c equal to minus 5. Understand? So next, this completes your 4.1 exercise. Next, exercise 4.2. So next, which one of the following option is true and why? In this, there's some options are here. What are those options? This, which one of the following equation, true and why? This is a linear equation of two variables. If x plus 2, what is this? It is a linear equation because degree is 1. Linear equation of one variable. It means only one alphabet is there here. One variable is there. That's why it is a linear equation of one variable. Linear equation of one variable. And this is a linear equation. Here is two variables, x and y. Two number variables are there. That's why it is a linear equation of two variables. Two variables. Okay. So, for linear equation of two variables has infinite many solutions. Infinite many ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು, ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೋದು. So our answer is third option is right, because infinite many solutions, it is because linear equation in two variables has infinitely many solutions. We keep changing the value of x, solve the linear corresponding value of y. ಅಂದರೆ x, for example ಒಂದು equation ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, x equal to 2y ಅಂತ ಒಂದು linear equation ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್. x equal to 0 ಕೊಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ,
0 equal to 2y ಆಯಿತು, 0/2 equal to y ಆಯಿತು, 0 equal to y ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equal to 1 ಕೊಡಿ, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್. 1 equal to 2y ಆಯಿತು, 1/2 equal to y ಆಯಿತು. x equal to 2 ಕೊಡಿ, ಸೊ 2 equal to 2y, 2/2 equal to y, so 2 get cancel, y equal to 1. So for every value of x, y value gets changes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ. x equal to 3 ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಸ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, write 4 solutions for each of the following equations. So for first equation, ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ 2x plus y is equal to 7. So take x equal to 0 in this equation, but it becomes 2 into 0 plus y equal to 7. So 0 into 2 0 ಆಗುತ್ತೆ, so y equal to 7. They ask 4 solutions, that's why we take next one, x equal to 1, 2 into 1 plus y equal to 7. So same equation, 2 into 1 2 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 2, so y equal to 5. So 2 solutions ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equal to 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ x equal to 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 2 plus y equal to 7. 2 into 2 means 4 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 4, y equal to 3. So next last actually 4 solutions ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3 ಆಯಿತು, ಈ 4 ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ 2 into 3 plus y equal to 7, 6 plus y equal to 7, y equal to 7 minus 6, y equal to 1. So here is 4 solutions. Okay, ಇದೇ ಥರ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. In second question, pi x plus y equal to 9. So start I will take x equal to 1 by pi, but it becomes pi, x iddalli 1 by pi haki 1 by pi plus y equal to 9. Pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. So you will 1 plus y equal to 9. So y equal to 9 minus 1, y equal to 8. So x equal to 1 by pi ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. x equal to 0 ಕೊಡಿ. x equal to 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pi into 0 plus y equal to 9. 0 into pi 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ x value as 2 by pi. So to the same equation, pi x iddalli 2 by pi haki plus y equal to 9. So pi get cancel, 2 plus y equal to 9 will remain, 9 minus 2, y equal to 7. So last one, 3 pi, take x value is 3 by pi. So equation becomes, this equation becomes 3 by pi plus y equal to 9. Pi get cancelled. 3 plus y equal to 9. Y equal to 9 minus 3. So y equal to 6. So there is 4 solutions. 1, 2, 3, 4 solutions. Okay. They ask 4 solutions. That's why we did it. So third question, ನೀವೇ solve ಮಾಡಿ, because here is an answer already. We have an answer for third question, so that's why. So
check whether the following are solutions of equation. Check whether the choose the following solutions of the equation x minus 2y equal to 4. It means x minus 2y equal to 4. This is our equation, linear equation in two variables. So put this value in this. So we have to x value for one example ಹೇಳ್ತೀನಿ. Take first values 0, 2. So put to x value 0 to as y. Okay. So 0 minus 2 into 2 equal to 4. 0 ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 2 into 2 minus 4 equal to 4 ಆಯಿತು. So it's not equal to minus 4 is not equal to plus 4. So first option ಬರಲಿಲ್ಲ. So second option ಏನಿದೆ 2, 0. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 2 0 into 2 0 equal to 4. So 2 equal to 4 ಆಯಿತು. ಸೊ 2 is not equal to 4. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. Okay. So third option. So third option to this equation. X minus 2y equal to 4. So x value 4 haki minus y value 0 haki equal to 4. 4 0 into 2 this becomes 0. So 4 equal to 4. This is right option. Okay. So ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ linear equation of two variables has many solutions. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. we can have to test it. Okay. So this equation x minus 2y equal to 4. Put x as root 2 into y as 4 root 2 equal to 4. So root 2 minus 4 into 2 8 root 2 equal to 4. ಇವು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1 root 2 minus 8 root 2 means minus 7 root 2 is not equal to 4. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2y equal to 4. ಪುಟ್ x as 1, y as 1. 1 minus 2 into 1 equal to 4. 1 minus 2 into 1 2 equal to 4. 1 minus 2 means minus 1 is not equal to 4. So only third option is right. Okay. So next, find the value of k if x equal to 2, y equal to 1. So it's so simple. So in the equation, this equation 2x plus 3y equal to k. Put x equal to 2, y equal to 1. 2 into x equal to 2 plus 3 into y equal to 1 equal to k. 2 into 2 4, 3 into 1 3 equal to k. So 4 plus 3 7 equal to k. So k value is 7. Okay. So next 4.3 exercise. This is graph exercise. Just we have to find two values of any each equations. So I am finding first one, this one. Okay. X plus y is equal to 4. Take first x equal to 0. So what it becomes? 0 plus y equal to 4. 0 we will leave it, so y equal to 4. So x value 0 iddaga y value 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. So to the same equation put x equal to 1. ಇಲ್ಲಿ x equal to 1 ಹಾಕಿ. 1 plus y equal to 4. Y equal to 4 minus 1. Y equal to 3. So x equal to 1 ಆದಾಗ y equal to 3. x equal to 0 ಆದಾಗ y equal to 4. ಅದ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3 ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 1,3 ದಿಸ್ ಈಸ್ 0,4 ಬರೆದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ +1 +2 +3 +4 +5 ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ -1 -2 -3 -4 -5 ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ +1 +2 +3 +4 +5 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ -1 -2 -3 -4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು 0,4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 1,3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೊ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೊ 0ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ವೈನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು 2ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಬಂದಿದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 1 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ವೈನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 2ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ -y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +y ಆಯಿತು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -2 ಆಯಿತು 1 - 2 ಮೀನ್ಸ್ -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಗೇನ್ x y 0 1 x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1 ಓಕೆ graph for this if x equal to 0 y equal to -2 where is it here it is x equal to 0 y equal to -2 if x equal to 1 y equal to -1 here it is x equal to 1 y equal to -1 1 -1 so graph to this is a graph to straight line ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 0 ಬಿಕಮ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 1 ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 1 ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 0 3 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 0,0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು 1,3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ this one is point this one is so 0,0 1,3 ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಓಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 3 equal to 2x plus y. So take x equal to 0 here. 3 equal to 2 into 0 plus 1.
0 into 2 means 0, so 3 equal to y will remain. Okay, so if take x equal to 1, 3 equal to 2 into 1 plus y. 3 equal to 2 into 1 is 2 plus y. 3 minus 2 equal to y. So 3 minus 2 means 1 equal to y. So here it is. So you can again take a box. X equal to 0, y equal to 3, x equal to 1, y equal to 1. So 0, 3, 0, x equal to 0 ಇದೆ, y equal to 3 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. So this is 0, 3. If x equal to 1, y equal to 1, where it is? Here is x equal to plus 1, y equal to plus 1, here it is. So this and this point join ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆನಾ? Second question. Give the equation of two lines passing through 2, 14. How many such lines are there and why? So how many such lines are there? It means infinite many solutions. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ linear equation of two variables infinite many solutions ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, infinite many lines ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Although I have to answer for this. Okay. So first, give an equation, two lines passing through 2, 4. Okay. So 2, ಅಂದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇ ಥರ ಬರೋದು. x ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಹಾಕಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ linear equation of two variable. So this is one equation. They gave equations ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ already one equation ಕೊಟ್ಟರು. That is x plus y equal to 16 is a one equation. So one more equation. 2x plus 3y equal to k dash ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ k ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ. So 2 into x value is 2 plus 3 into y value is 14 equal to k dash. 4 plus 42 equal to k dash. So 46 equal to k dash. So this is our next equation. One equation and two equations. So how many more such lines are there? So actually there are infinite many such lines are there. And why? Because through a point infinite straight lines can be drawn. ಹೌದಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಮ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಂಗೊಂದು, ಈ ಥರ ಒಂದು, ಈ ಥರ ಒಂದು, ಈ ಥರ ಒಂದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. In this, if the point 3, 4 lies on the graph of 3y equal to ax plus 7. So find the value of a. So it's simple. 3, 4 anta kottidare andre you take it as x, y. So x value is 3, y value is 4. Okay. So given equation is ax plus 7. 3 into y value is 4. A into y, x value is 3 plus 7. 3 into 4 is 12 equal to 3 into a, 3a plus 7. So 12 minus 7 equal to 3a. 12 minus 7 means 5.
ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3a ಟೇ ಎರಡು ನಡು ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5/3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು a. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ is in a city as follows. For the first kilometer the fare is ₹8. ಅಂದರೆ 1ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ₹5 ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2, 3, 4ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದರೆ ₹5 ತೊಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹8 ಅಂದರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹16, 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ₹24 ಆ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹8, 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು 8 + 5 13, 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹5 ಅಂದರೆ 10 + 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ x ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಸ್ y, ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ y ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ₹8. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು x, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ 1ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ₹8 ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು x - 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ x - 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ₹5 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ₹8 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ₹5 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ x ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, y ಈಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. x ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. y ಅನ್ನೋದೇನದು ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 × x - 1 + 8. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ x = 1 ಹಾಕಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಹಾಕಿ, ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್. y = 5 × x - 1 + 8. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಪುಟ್ x = 0 here. So 0 - 1 + 8. 0 - 1 means this is -1 + 8. 5 × -1 -5 + 8. So 8 -5 + 8 means this is +3. So x = 0 ಆದಾಗ y = +3. ಇದು next, if it is in the given equation, ಈ equation ಅಲ್ಲಿ y = 5 x - 1 + 8 ಈ equation ಅಲ್ಲಿ x = 1 ಹಾಕಿ. x = 1 ಹಾಕಿದರೆ y = 5 × 1 - 1 + 8. 1 - 1 means 0. 0 × 5 zeros. y = 8. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ x = 1 ಆಗಿದೆ, y = 8 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x = 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ y = 13 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. y × x - 1 + 8. ಪುಟ್ x = 2, y = +8, y = 5. 2 - 1 means 1 + 8. 5 × 1 5 + 8. So 8 + 5 is 13. y = 13, x = 2. Here it is. Okay, so we have to draw graph for this values. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. x = 1 ಇದೆ, y = 8, x = 2 ಇದ್ದರೆ y = 13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x = 1, y = 8 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು x ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, -1 -2 ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 ಅಂತ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ -1 -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸು 1 2 8 13. x = 1 ಇದ್ದಾಗ y = 8, x = 1 ಇದ್ದಾಗ y = 8.
ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,8. what we call 1,8. next one is 2,13. x equal to 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, y equal to 13 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2,13. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2,13. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ y equal to 5x - ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so from the choices given below, choose the equation whose graphs are given figure A and figure B. so ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, -1, +1 ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, -1 ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಿದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 ಬರಬೇಕು. ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ y equal to x. x equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y equal to 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equal to 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ, y equal to 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equal to -1 ಹಾಕಿದರೆ y equal to -1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ x equal to -1 ಅಂದರೆ y equal to +1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದಿದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋಣ. x + y = 0 ಕೊಟ್ಟು x = 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು 0 + y = 0. ಸೊ y = 0 ಆಯಿತು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x = +1 ತಗೊಳ್ಳಿ. x = +1 + 1 y = 0 ಅಂದರೆ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದೆ. y = ಏನಾಗುತ್ತೆ? +1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -1. x = +1 ಇದು y = -1 ಬಂದ್ವಿ, ಇದು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x = -1 ತಗೊಳ್ಳಿ. x = -1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 + y = 0. -1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +1. ಸೊ x = -1 ಇದ್ದು y = +1 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಗರ್ ಬಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರಬೇಕು? 0,2, 2,0, -1,3. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ -1, 0, 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ y = x + 2. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ x = -1 + 2. y = ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 2 - 1 ಅಂತಂದರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? x = -1 ಇದ್ದ y = +1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y = x - 2. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, x = -1 ಹಾಕಿ, y = -1 - 2. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ +3. x = -1 ಇದ್ದು y = -3 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, y = -x + 2. 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್
0 + 2 x y = 2 ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ x = -1 ಹಾಕಿ y = minus of x value is -1 plus 2 y = minus into minus plus 1 plus 2 y = 3 ಬಂತು. x = -1 ಇದೆ, y = 3 ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x = 2 ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ x = 2 y = minus of 2 plus 2 y = minus into 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 get cancel y = 0. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ is third one is our answer. Okay, so here is a solution. Leave a note solution. So next, sixth question. In sixth question, if the work done by body applications of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, exercise this in the form of an equation in two variables. Draw the graph of a sum by taking constant force 5 units. ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ನ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ y = ವರ್ಕ್, ಸೊ y = ವರ್ಕ್, f = ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 5 is fixed value. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ x. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ y = 5xಗೆ ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 5 × 0 y = 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 0 ಇತ್ತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ 0 ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x = 1, y = 5 × 1, ಸೊ y = 5. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 5 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 0, 0, ಯಾಕಂದರೆ x value 0 y value 0 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, x value 0 ಇದೆ, y value 0, x = y 1 ಇದೆ, y value 5. So first one 0, 0, here it is 0, 0. Next x value 1, here it is, y value 5, here it is. So this is our point. Okay, it means this is point 1, 5, this is point 0, 0. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಿಸ್, ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಎವ್ರಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ +1 2 3 4 5 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 2 -2 -3 -4 ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಗಿನ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ +1 +2 +3 +4 5 ಈ ಥರ ಬರೀರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ -1 -2 -3 ಬರೀರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾನೇನು ಕಂಡಿಡಿದೆ, 0ದು ಕಂಡಿಡಿದೆ, 1ದು ಕಂಡಿಡಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 0ದು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, 2ದು ಸಹ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ x = 2 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 × 2, y = 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ x = 0 ಇದೆ, y = 0, x = 0 ಇದೆ, y = 0, x = 1, y = 5, x = 1, y = 5, x = 2, y = 10, x = 3, y = 15, x = 4, y = 20. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, 2 ಹಾಕಿ, 3 ಹಾಕಿ, 4 ಹಾಕಿ, 5 ಹಾಕಿ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ.
So Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contribute 100 rupees to the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. Even contribution of Yamini and Fatima, X and Y. Draw the graph of the same. So this is also so simple. ಸೊ ಯಾಮಿನಿ ಫಾತಿಮಾ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಫಂಡಿಗೆ ಯಾಮಿನಿ ಫಾತಿಮಾ ಹಣನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಮಿನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಲು, ಫಾತಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಯಾಮಿನಿ, ಇದು ಫಾತಿಮಾ, ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು 100 rupees. So if Yamini gives 0 rupees, 0 plus y equal to 100, y equal to 100. Fatima ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾಮಿನಿ 10 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ 10 plus y equal to 100, y equal to 100 minus 10, y equal to 90. ಅಂದರೆ ಯಾಮಿನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಾತಿಮಾ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂದರೆ ಯಾಮಿನಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಫಾತಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಮೈನಸ್ 20, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿಸಿ ಫಾತಿಮಂದು 20 ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 80 ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾತಿಮಂದು 30 ಆಯ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 70 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು 40 ಆಯ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 60 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು 50 ಆಯ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 50 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 60 ಆಯ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 40 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು 70 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 30 ಆಗುತ್ತೆ, 80 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ, 90 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಯಾಮಿನಿದು 100 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುವು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಇದ್ದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ 100, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 10, y ಈಕ್ವಲ್ 90, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 20, y ಈಕ್ವಲ್ 80. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಈಗಲ್ಲ 1 2 ಅಂತ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ 0 10 20 30 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 10 20 30 40 50 ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 10 to up to 100ವರೆಗೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇದು y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, y equal to 100 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, y equal to 90. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 is here, y equal to 90 is here. ಸೊ y equal to 90, x equal to 10. This is our point. Okay, so this one is point, this one is our point. Next, x equal to 20, y equal to 80. X equal to 20, y equal to 80. This is our point. Okay. So these three are points. So draw a line, straight line. Okay, this is 0, 100, and this is 10, 90, and this is 20, 80, like this. So ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ. Few more questions are there. 8th question. What is 8th question? In countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, it is measured in Celsius. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ, USA, ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನೈಟಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? So this is the formula for conversion, Fahrenheit to degree Celsius convert ಮಾಡೋ formula ಇದು. Okay, so first equation, draw a graph of linear equation above using Celsius for x axis, Fahrenheit y axis. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ಫ್ಯಾರನೈಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 ಇಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 32. ಏನಿದೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 9/5 ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 30 ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ 32. 5 1 ಜಾ 5 6 ಜಾ 9 6 ಜಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ 9 6 ಜಾ 54 ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 86 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 86 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ತಗೊಂಡು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 32 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ 0 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 0 ಇಂಟು 9/5 ಟೋಟಲಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ 32 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 5 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 9 + 32. 9 + 32 ಇಸ್ 41. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ 9 2 ಜಾ 18 + 32 ಇಟ್ ಈಸ್ 50. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 0 5 10 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ /5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ 5 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 1 2 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, 5 ಇಂದ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ we take C value as 0 5 10 like this. Okay. So first question and second question is solved. Third question, Fahrenheit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 9/5 into C plus 32. Fahrenheit is in third question 95 degrees Celsius. 9/5 to C plus 32. So first 32 take into LHS side. 95 minus 32 equal to 9C/5. 95 minus 32 means 63 equal to 9C/5. So 63 5 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 5 9 ಎರಡು ನೋಡಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 9 equal to C. 9 1 ಜಾ 9 7 ಜಾ 7 5 ಜಾ 35. ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ 95 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth question, if temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. So same formula again, F equal to 9C/5 plus 32. First Fahrenheit 0 ಇದ್ದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 9C/5 plus 32. 32 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 32 equal to 9C/5. 32 into 5 how much? 160 minus 160. So degree Celsius minus 160/9 equal to C. This is in degree Celsius. 0 degree Fahrenheit ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ -160/9 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9C/5 + 32. ಈಗ 0 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9/5 to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ +32. 0 × 9/5 ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ F = 32. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 0 ಇತ್ತಂದರೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟು 32 ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟು 0 ಇತ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -160/9 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, is there a temperature which is numerically same both as Fahrenheit and degree Celsius? If yes, find it. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32 ಬಂದಿದೆ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -160/9 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 9C/5 + 32. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ = x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x 9x/5 + 32. ಓಕೆ, x ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು LHS ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, -9x/5 = 32. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 and 5 LCM is 5, 1 5s are 5, 5 1s are 5, 5 into x 5x, -9x into 1 9x = 32. 5x minus 9x means -4x/5 = 32. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ, -4x = 32 into 5. ಸೊ x = 32 into 5 divided by -4. 4 1s are 4 9s are 4 8s are. X = 8 8 5s are 40. It is minus, that's a minus. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ -40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. -40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ -40 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, only 2 questions are here, and these two questions are so simple. Give the geometric representation y = 3 as an equation in 1 variable and 2 variable. y = 3 ಇದು 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ y = 3. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಫ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ put the values 0 1 2 3 4 like this. Here is -1 -2 -3 like this. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದರಲ್ಲಿ y = +3 ಇದೆ ಅಂದರೆ y = +3 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಮುಗೀತು. ಅದು 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ. ಸೊ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು, 0 × x ಅಂತ ತಗೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 0 × x + y = 3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಹಾಕಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿ, 0 × 0 0, y = 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಿ, 1 × 0 0, y = 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. x = 2 ಹಾಕಿ, 2 × 0 0, y = 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಹಾಕಿ, 10 × 0 0, y = 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 1000 ಹಾಕಿ, 1000 × 0, y = 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x 1 2 3,
ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 3 3 3 3 ಫಿಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 2 3 4 ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 1 2 3 4 ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು 1 ಕೊಟ್ಟಾಗೂ 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗೂ 3 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಕೊಟ್ಟಾಗೂ 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಇಂಟು 0 0, 2 ಇಂಟು 0 0, 4 ಇಂಟು 0 ಟೋಟಲ್ 0ನೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗೂ 3, 2 ಇದ್ದಾಗೂ 3, ವೈ ಇದ್ದಾಗೂ 3. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ of the lesson. Give the geometric representation 2x plus 9 equal to 0 as an equation in one variable, in two variable. Actually this is equation in one variable alle ide, in one variable ide. So as an equation in one variable, 2x equal to minus 9, 2x plus 9 equal to 0 ide, 2x equal to minus 9 ಆಗುತ್ತೆ, x equal to minus 9/2 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 9/2. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ minus 9/2 ಅಂದರೆ ಏನು, -4.51 ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ 0 1 2 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ -9/2 ಅಂದರೆ -4.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 4 5 ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -4.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, -4.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ -4.5 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 5 and 4 ನಡುವೆ ಇದು 4.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2x plus 0 into y plus 9 equal to in equation to variable value of y can be x remains 9 minus 9/2. y value ಏನೇ ಹಾಕಿ x value -9/2 ನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 into 0 0, 2 into 0 0, 3 into 0 0. y value ಏನೇ ಹಾಕಿರಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದೇನು 2x plus 9 ಅಂದರೆ 2x plus 9 equal to 0 ಅಂದರೆ ಏನು, 2x equal to -9, x equal to -9/2 ಅಂದರೆ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x equal to -4.5ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 -2 -3 ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ -9/2 ಅಂದರೆ ಏನು, -4.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. 4 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದು, -4.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4.5, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4.5 ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಿದು. ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು 4.5ಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4.5 ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗಲೂ -4.5ನೇ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ -4.5ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದು 4.5ಗೆ, 4ಗಲ್ಲ 4.5ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 4th lesson. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.